ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ರೂಪ್ ಕಿ ರಾಣಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಕನ್ನಡದ ನಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶ್, ಹಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಕಾಜೋಲ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹವಾಗ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ 4ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಚಾಂದಿನಿ, ಲಮ್ಹೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಗಿಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದರು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೇ ಅವರು ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 2 ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಹಾಗೆ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ 1963 ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1967ರಿಂದ 1975ರವರೆಗೆ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು 5 ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. Even not understanding the language, and with that understanding only कैसे वो expressions देती थी, और उनकी आंखें कमाल का, वो बिना बोले आंखों से बता देती थी. ये कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसे लग रहा है कि ये 54 years of age and when she is fit and health freak, तो ये दूसरी चीज़ों से विश्वास चले जाता है भी जब जाना तब जाना है और ये यकीन आ जाता है कि ऊपर वाला एक है जो लाइफ का जो डोर है उसके हाथ में है और जब चाहेगा खींच लेगा. दिस इज ऐसे ही मैनकाइंड अपना जोर लगाता रहता है. डॉक्टर्स बैठे हों, कुछ भी हो, जब उसने ले जाना तो ले जाना है. मैं हैरान हो गया, शॉक हो गया जब सुबह ये जानकारी मिली. श्रीदेवी जी ने कला के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में
बहुत ही अहम भूमिका निभाई। हम सब ने उनकी फिल्में देखी हैं, हम सब ने उनके स्वयं के आर्टिस्टिक कैरेक्टर को, उनके स्वयं की क्षमता को महसूस किया है और वास्तव में देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्रीदेवी जी का ये खबर सुनकर बहुत शौक लगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था, किसी के लिए भी हम कभी सोचेंगे भी नहीं ऐसा। एंड शी सच हमारे साथी कलाकार हैं, हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, जिसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज भी कितने फैंस हैं उसके, और ऐसी एक हस्ती का सडनली चला जाना इज़ वेरी शॉकिंग। और उसने अपने ब्यूटी, अपना टैलेंट, इससे उसने कितने लोगों का मन बहलाया है। उसको कितने आर्टिस्ट, आज के यंगस्टर्स उसको फॉलो करते हैं। ऐसा एक अपना एक स्थान बनाया इंडस्ट्री में, ऐसा और कोई कर ही नहीं सकता है। उस टोटली बिकॉज ऑफ फुल टाइम डेडिकेशन एंड लव फॉर दिस आर्ट ऑफ फिल्म। बॉलीवुड के लिए बड़ी क्षति मानते बहुत ही बॉलीवुड के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है, बहुत ही दुख। बहुत अफसोस की बात है ये, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। इंडस्ट्री की इतनी फेमस एक्ट्रेस, क्या बोलेंगे उनके बारे में, इतना काम किया है उन्होंने, और आज बहुत बुरी बात है ये। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, बहुत दुख की बात है। बस अभी अपनी होटल थे, अपनी होटल से हम आ रहे थे, इधर देख के सुन के बस अभी बंद किया और यहाँ पे निकले। इतना दुखद निधन है। यमुना नगर में मेरे 3 टावर है, अभी मेरे साथ में घर जैसा रिलेशन है बोनी कपूर जी का। इतना दुखद निधन है कि शौक अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि श्रीदेवी जी नहीं रहे। जितनी भी पुरानी एक्ट्रेस थी उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब मेरी फेवरेट बचपन से मेरी श्रीदेवी थी। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी हंसी, और मैं मतलब हमेशा इंस्टाग्राम पे डेली उनको सर्च करता था कि क्या उन्होंने कोई पिक्स डाली हो या फिर कोई अपडेट हो, हर चीज़ मतलब, क्योंकि मैंने बहुत जनों को फॉलो किया तो वो पोस्ट निकल जाता है, लेकिन मैं स्पेशली सर्च करता था उन्हें। तो मैं तो पहले तो चुप रहा, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि लोग अपने पेज पोस्ट पे डाल रहे हैं श्रीदेवी, मतलब उन्हें हाँ वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्चुअली मैं शिवर कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और बहुत दुख हुआ है। वो एक्चुअली दुबई में है, तो बहुत दुख हुआ है। वो सबसे बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी इस फिल्म इंडस्ट्री की। उनका जाना एकदम जाना ये बताता है कि लाइफ का कुछ पता। ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಜಮಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಮಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ದುಬೈಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದರೆ 54 ವರ್ಷ, ಕೇವಲ 54 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ. ಅದು ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೋಕಸಾಗರ ಮಡುಗಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಹಿತ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಈಗ ಶೋಕಸಾಗರ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿಂಗ್. ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವಿವತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ನಟಿ, ಅದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಭಾಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಮಹಾನ್ ನಟಿ,
ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅವರ ನಟನೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಒಬ್ಬರೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಂಬ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜುಡಾಯಿ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಜುಡಾಯಿ ನಂತರ 15 ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾತುರತೆ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವರು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 215 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು, ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ, ಬಾಲಭಾರತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ, ಯಶೋಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಿಯ, ಒಟ್ಟು 6 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀದೇವಿಯವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಸಹ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ TV5, ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.